اسلام کے اوپر غربت کا ایک وہ وقت بھی آیا ہے جب جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر حضرت امیر حمزہ بھی ہیں. یہی مصعب بن عمیر جب حضرت امیر حمزہ حضرت مصعب بن عمیر کا جنازہ میرے سرکار کے سامنے لایا گیا، میرے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ 2 چادریں لے کر کے آئی اور کہا تھا آقا میرے بھائی کو کفن دے دیا جائے. سرکار فرماتے ہیں اے میری پھوپھی، حضرت مصعب اور حضرت امیر حمزہ کو ایک ہی قبر میں رکھا جائے گا. حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت امیر حمزہ کو ایک ہی قبر میں رکھا گیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو ایک چادر دی گئی، ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو دی گئی. اسلام کے اوپر غربت کا وقت بھی وہ آیا ہے جب حضرت امیر حمزہ کو چادر دی گئی. چادر چھوٹی تھی، اگر سر کو چھپایا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، اگر پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. یہ اسلام کی غربت کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ اسلام کی اس وقت کی داستان ہے جب اسلام کے اوپر غربت تھی. ویسے اسلام غریب تو نہیں ہوا ہے. اگر مصطفیٰ چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ حضور کے کہنے پر پیچھے پیچھے چلنے لگتے. لیکن دیکھیں ذرا، حضرت امیر حمزہ کو جو چادر دی گئی، سر اگر چھپایا جاتا تھا پیر کھل جاتے تھے، پیر چھپایا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا. آقا نے فرمایا امیر حمزہ کے سر کو چھپا دیا جائے، پیروں میں گھاس کو ڈال دیا جائے. یہ اسلام کی اس وقت کی داستان ہے جب اسلام کے اوپر غربت کا وقت تھا. اسلام کے اوپر غربت کا وقت تھا، لیکن اسلام اس وقت بھی عزتیں پا گیا تھا. اسلام اس وقت بھی وقار پا گیا تھا. اسلام اس وقت بھی بلند ہو گیا تھا. اسلام کی عزتیں اس وقت بھی سرخ رو ہو گئی تھیں. اسلام کی عزتیں اس وقت بھی بلندی پر پہنچ گئی تھیں. ارے جب جنازے میں اللہ اکبر دفنانے کے لیے کفن تک میسر نہ ہوتا تھا، اسلام اس وقت بھی وقار والا تھا. اسلام اس وقت بھی عزتیں پا گیا تھا. سرکار فرماتے ہیں یہ مصعب وہ ہے جس نے ہمارے لیے اپنا گھر بار چھوڑا. مصعب وہ ہے جس نے ہمارے لیے اپنی ماں کو چھوڑا. مصعب وہ ہے جس نے ہمارے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا. مصعب بن عمیر کی ذات وہ ذات تھی، اللہ اکبر. مصعب بن عمیر کی دیکھ بھال ان کی والدہ کرتی تھی. مصعب بن عمیر اتنے امیر گھر کے تھے کہ جب آپ چلا کرتے تھے تو ایسے عطر آپ کی والدہ لگاتی تھی جو کسی کو میسر نہیں ہوتی تھی. ایسے کپڑے پہناتی تھی جو کسی کو میسر نہیں ہوتے تھے. کوئی انسان اگر مصعب کی گلی سے گزر جاتا تو وہ یہی کہتا شاید اس گلی سے مصعب بن عمیر گزر کر کے گئے ہیں، کیونکہ وہی ایسی خوشبو لگاتے ہیں. یہ مصعب بن عمیر کی داستان تھی. لیکن جب مصعب بن عمیر نے سرکار کی زلفوں کو دیکھا، میرے نبی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، محمد عربی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا. زلف دیکھی ہے نہ کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. جب سرکار کے حسن کو دیکھا، سرکار کی خوبصورتی کو دیکھا، ایسی خوبصورتی جس کے بارے میں سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں لم یات نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج و ترے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا. الروح فدا کا فزد حرقا ایک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. وہ حسن مصطفیٰ جن کے بارے میں بریلی کا قلندر کہتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر
नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। उस हुस्ने मुस्तफा को देखा, अब दिल के अंदर एक ही तड़प थी, घर छूटे तो छूट जाए, माँ छूटे तो छूट जाए, खानदान छूटे तो छूट जाए, कबीला दुश्मन बने तो बन जाए, लेकिन ये दिल अब मोहम्मद अरबी के इश्क में धड़कता है, ये दिल अब हुजूर के इश्क में धड़कने लगा है। इस दिल के अंदर अगर किसी की मोहब्बत आ गई है तो वो मोहब्बत मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है। इस दिल के अंदर अगर किसी की मोहब्बत आ गई है वो मोहब्बत आक़ाए करीम की मोहब्बत है। अरे क्यों ना मोहब्बत हो, अल्लाह अकबर, जिनको सरापा नूर रब ने पैदा फरमाया है, क्यों ना मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर, जिनके हुस्न को कोई बयान नहीं कर सकता, जिनके हुस्न को कुरान वद्दुहा कह रहा, जिनकी जुल्फे मुअम्बरी को कुरान वल्लैली इज़ा सजा कह रहा है, वो मोहम्मद अरबी जब हजरत मुसअब बिन उमैर ने देखा तो मुसअब बिन उमैर मोहम्मद अरबी के इश्क में दीवाना हो गए, मोहम्मद अरबी के इश्क में अल्लाह अकबर पागल हो गए। अब हजरत मुसअब बिन उमैर ने सरकार से कहा, या रसूल अल्लाह, हमें कलमा पढ़ाइए आका, मुझे इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, मैं अब ईमान लाना चाहता हूँ। आका, कुफ्र की जिंदगी में सुकून नहीं है। या रसूल अल्लाह, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन आका जिंदगी में सुकून नहीं है। मेरे नबी ने हजरत मुसअब बिन उमैर को कलमा पढ़ाया, मुसअब बिन उमैर ईमान लाए। सरकार फरमाते हैं, मुसअब बिन उमैर, अभी ईमान लाने की खबर किसी को न बताना, आपकी माँ काफिरा थी। हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपनी माँ को बता दिया। जब हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपनी माँ को बताया, जो जिस्म के ऊपर कपड़े पड़े थे मुसअब बिन उमैर के जिस्म के कपड़े माँ ने उतरवा लिए। जो आसाइशें थी वो आसाइशें खत्म हो गईं, जो सुकून था वो सुकून खत्म हो गया, लेकिन असल सुकून मिल गया। आरजी सुकून खत्म हो गया, दायमी सुकून मिल गया। आका की मोहब्बत में अगरचे जिस्म पे कपड़े ना हो लेकिन दिल मुतमईन रहता है। आका की मोहब्बत में दिल मुतमईन रहने लगा हजरत मुसअब बिन उमैर का। माँ ने कपड़े उतरवा लिए, माँ ने सब कुछ आसाइशें मुसअब बिन उमैर से छीन ली। अब मुसअब बिन उमैर सरकार के साथ रहने लगे, सरकार के पास रहने लगे। सरकार से बेपनाह मोहब्बत मुसअब बिन उमैर को हो गई, यहाँ तक कि जंगे उहद में अपनी जान का नजराना भी सरकार के नाम पर कुर्बान कर दिया। सरकार के एक इशारे पर अपनी जान का नजराना मुसअब बिन उमैर ने दे दिया। फिर मेरे नबी ने भी इतनी मोहब्बत की, हजरत मुसअब बिन उमैर को वो कफन दे दिया जो अमीर हमजा के लिए आया था। अमीर हमजा को वो कफन दिया जो छोटा पड़ रहा था। ये मेरे सरकार की मोहब्बत है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये इस्लाम की गुर्बत की दास्तान है। इस्लाम उस वक्त भी बुलंदी पा गया था, इस्लाम उस वक्त भी इर्तिका पा गया था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जतें पा गया था, इस्लाम उस वक्त भी शोहरतें पा गया था जब सहाबा का लाशा पड़ा था मुसअब बिन उमैर और हजरत अमीर हमजा को देने के लिए कफन नहीं था। ये इस्लाम की उस वक्त की कहानी है जब चंद लोग मुसलमान हुए थे, लेकिन इस्लाम इज्जतों की बुलंदी छू रहा था, इस्लाम इज्जतें पा रहा था। अब इस्लाम को मिटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस्लाम यही तो वो मजहब है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यही वो मजहब है जो अल्लाह को भी प्यारा है, मुस्तफ़ा जान रहमत को भी प्यारा है। इसको कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए कि इस्लाम एक खुशबू है। ना इसे मिटाने के लिए आज तक कोई, ना इसे रोकने के लिए आज तक कोई तलवार बनी है, ना इसे काटने के लिए आज तक कोई तलवार बनी है, ना इसे रोकने के लिए आज तक कोई दीवार बनी है। इस्लाम हमेशा इज्जतें
پاتا آ رہا ہے اور اسلام عزتیں پا رہا ہے، صبح قیامت تک یہی عزتیں اسلام کی رہیں گی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔